वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल नूं कैंप आ जी, टेंट वगैरह सारे लग चुके आ। कैंप दे विच तादाद वधदी जा रही है साडे उन्हां परिवारक मैंबरां दी जिन्हां नूं दिमागी अपसैट कहा जांदा। पर असीं बहुत सारे केसां 'ਚ देखिआ भी दिमागी अपसैट वो मरीज नहीं हुंदे, दिमागी अपसैट आ साडा समाज। दिमागी अपसैट हो चुकिया वा वाला बोर्ड इत्थे करिओ। दिमागी अपसैट हो चुके ने वो लोग, रिश्तेदार, भैन भरा जिहड़े उन्हां संगलां नाल बन्नी बैठे आ जां उन्हां दियां जियाकतियां इन्नियां वध जांदियां भी वो कुੱਟਦੇ ने, मारਦੇ ने। उन्हां दे नाल इंसानां वाला नहीं जानवरां वाला वतीरा करदे ने। इस करके अज सानूं ये कहंदे होए बड़ा दुख लगदा भी अज दा इंसान आ जिहड़ा वो जानवर बनदा जा रहा। ते आ साडे नंबर आ 0161 52 00 71। ये नंबर ते भाई जे किसी ने दवाई लैनी आ, डॉक्टरां नूं चैकअप कराउणा, दिमागी कोई समस्या नाल घिरे होए हो तो ये ते फोन करके पहलां टोकन जरूर लवो। बिना टोकन तो जिहड़ा सीधा इत्थे आऊगा मरीज लैके उन्होंने दवाई नहीं दिती जाऊगी, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उन्होंने चैक करते हैं जिन्हों के कोले टोकन आ। क्योंकि पहला मरीज घट होंदे सी, असीं सीधा डॉक्टरां तों चैकअप कराउंदे सी। हुण मरीज दिनों दिन वधदे जा रहे ने, तो फिर साडे कोले एडे वड्डे डॉक्टर है नहीं गे। असीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल च आ, सानूं साइकैट्रिक डॉक्टर नहीं मिल रहा। हुण एक डॉक्टर जिहड़ा महीने दे विच सिर्फ 4 वारी आउंदा, ਉਹ डॉक्टर किन्ने क मरीज देख सकदा। एक डॉक्टर जिहड़ा महीने 'ਚ 2 वारी आउंदा वो किन्ने क मरीज देख सकदा। ते मरीजां दी तादाद करीब 2500 तो क्रॉस कर चुकी है महीने दी। तसल्ली नाल चैकअप करा सकीए। साडे परिवार दे मैंबर जिहड़े सरपंच साहब ने, मनुखता दी सेवा सब तो वड्डी सेवा, परिवार दे सेवादार बनो, ये बेनती करते हैं। साडे दोनों सरपंच बापू गोपाल सिंह जी ते बापू रमेश चंद शर्मा जी, साडे सेवा परिवार दे सारे वीरां भैणां नूं बेनती है कि आप जी नूं पता है कि मनुखता दी सेवा परिवार कदे भी किसी तो पैसे जां कैश विच सेवा नहीं लैंदा, किसी भी अकाउंट राहीं, ते ना ही किसी होर तरीके सेवा लैंदा है। सिर्फ साडे परिवार के रजिस्टर्ड सेवादार ही हैं जो साडे नाल अकाउंट राही हिस्सा पा सकते हैं। बाकी सारे भैन भरा सानू जिस चीज़ की लोड़ हुंदी है वो चीज़ां लिया के दे सकते हैं, जां फिर जिथे जिथे साडे कोई बिल देण वाले हुंदे हैं, जिवें हस्पतालों के बिल, हार्डवेयर के बिल, मैडिसन के बिल, जां फिर तुसीं अपने हत्थीं जाके दे सकते हो। ये साडी बेनती साडे पिंड दे सरपंच साडे दोनों बापू गोपाल सिंह ते बापू रमेश सिंह जी करते हैं। मनुखता की सेवा सब तो वड्डी सेवा, परिवार के रजिस्टर सेवादार बनने लई अपना फोटो वाला ID कार्ड, पैन कार्ड, रहायशी प्रूफ अते अपनी ईमेल ID साडे WhatsApp नंबर ते भेजो जी जे तुसीं साडे नाल मैंबर बनना चाहुंदे हो। तो ये साडे सरपंचां वल्लों बेनती है जी। तो अगों मिलाउने आ तुहानूं। तुसीं कित्थों आए भैणे? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो आए ने। ये वीरे का एक्सीडेंट हो गया सी, कितने साल हो गए जी? 3.5 साल हो गए। 6 भैनों का कला भरा वा। तो ये वीरा ਲੱਖਾਂ रुपया ला के परिवार अज फिर 2 बंदे फड़ के लैके आए ने इत्थे। की नाम जी दा? विजय वास्ते अरदास करियो जी। तो इदां ही साडे परिवार के सारे मैंबर, ये दादा दादी अपनी पोती नूं संगल नाल बन के लैके आए। हुणे ही कित्थे रखता बापू संगल? संगल नाल बन्नण लई दादा दादी मजबूर आ अपनी पोती नूं। देखो मनप्रीत कौर साडी। हाँ मनप्रीत किवें आ तू? ठीक है। हुण मैं संगली खोलती है, दादा दादी नूं मैं कहता हुण संगल नहीं बन्नना अज तो बाद साडी धी नूं। पर तू भी आखे लगना आ संगल इत्थे लवाउणा नहीं। काहतों लवाउणा नहीं? आखे लगना दादा दादी। ठीक है। हुण भजदी तां नहीं? वादा किया ना अंकल नाल पक्का? हाँ मैं तेरा मामा वा। हाँ मामे ने वादा किया, तू निभाएंगी है ना?
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਉਹ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਹ ਮਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁੜੀਆ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ? ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਿੱਕੀ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਬੈਠੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਭੈਣੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ? ਫਰਕ ਆ ਕੁਛ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲੋਹੀਆਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਦਵਾਈ। ਰੱਬ ਸੰਗਤ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਵੰਡਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਛਕਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਛਕਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਪੀ ਕਿਉਂ? ਹੈਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਭੈਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਰਾਮਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲਣ आई तने। अच्छा पुत, किमें आ? वीडियो में ठीक है हुन डैडी? या तो ठीक है, इसका बाबा बीमार था। हां ठीक है पापा हुन? हां इबू नु फर्क आ। ठीक है बाबा? हां या कह रही मैं अंकल नु काम लिखा बोलूंगा तने अंकल ते मिला ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਭੈਣੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਵਿਆਂ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਰਵਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਇਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਗਾਦਰੀ ਤੋਂ, ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਬਾਹਰ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਟਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆ ਬੱਚੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ?
ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਮਾ? ਲਵਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੂਗਾ ਲੋੜ ਐਨਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਆ? ਦਿਮਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲਾ ਚਾਚੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਵੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਤੀਆਂ ਟੰਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਣਾ। ਬਿੱਲੇ ਆ ਸੁਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੁੜੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਨਮੋਲਦੀਪ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ? ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਅਨਮੋਲ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਨਮੋਲ ਸਾਡੀ, ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਨਣ ਦੀਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ ਦਿੰਦਾ? ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਬਿਜੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਆਏ ਵੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੈੱਕਅਪ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਇਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਓ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਇਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੂਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਭਲਵਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਹਟ ਜੂ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਆ? ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਟੋਕਨ ਦਵਾਉਣੇ ਆ, ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਟੋਕਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ, ਆ ਲਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਖਵਾਈ ਜਾਣਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਸ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਚਲਕ ਭਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਵੱਜਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਦੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ? ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਤੂੰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੀ ਬਾਦੀ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਮਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ। ਓ ਵਾਹ ਬਾਪੂ, ਓ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਬੱਸ ਫੜ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਵਾਈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬਾਪੂ। ਤੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਗੁਹਾਟੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਬਾਪੂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਢਾਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਢਾਲਾ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਭ ਬਸ ਚੁੱਪ, ਬਾਟਾ ਸੂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇ ਬਸ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤ? ਹਾਂ ਗਿੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ? ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਲੁਕਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਬੇਬੇ? ਤਕੜੀ ਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ? ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ, ਤਕੜੀ ਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਭੈਣੇ? ਮੱਧੋ ਕਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਹਿ ਜਾ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇਰੇ? ਨਾਲ ਗੁਰਜੰਟ ਜੰਟਾ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾਂਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ। ਬਹਿ ਜਾ ਭੈਣੇ। ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲੂ? ਓਏ ਲਾਲੂ, ਓਏ ਲਾਲੂ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਕਾਕਾ? ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੀਣੋ ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਆ ਜਾ ਪਛਾ ਲੈਨੇ ਹੁਣ। ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ ਕਰਦੇ। ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਹੂੰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਖਾਦੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਖਾਦੀ। ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਘੱਟ ਚਾਹ ਪੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੰਬੋਜ ਨਗਰ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਆ, ਅੱਜ ਨੀਲਾ ਸਾਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰਨੁਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਗਲੇ ਪਏ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਵੀ ਖੰਡਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਰ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਦੂਤ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਰਹੀਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਪੂ। ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿੱਦੀ ਸੀ ਇੰਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਾਪੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ। SDO ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ। BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਏ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।